this video, I am going to discuss about feed mechanism in shaper. ഷേപ്പറിലെ ഫീഡ് മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. There are two types of feed mechanism in shaper: hand feed mechanism and automatic feed mechanism. Automatic feed mechanism, also known as Powell and Ratchet mechanism. ഷേപ്പറിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫീഡ് മെക്കാനിസം ആണത്: ഹാൻഡ് ഫീഡ് മെക്കാനിസവും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് മെക്കാനിസം. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് മെക്കാനിസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് Powell and Ratchet mechanism. So first, hand feed mechanism. So this is the figure which explain hand feed mechanism in a shaper. See, these are the main parts of shaper. That is, this is base, and this one column, and this is cross rail, and this is table, and this is tool head. So hand feed mechanism means by rotating down feed elevating screw cross rail that move in vertical direction along the guideway provided in the front of the column. See, when the down feed screw is elevating screw is rotating, the elevating screw rotate and the cross rail that move in vertical direction along the guideway provided in the front of the column. ഈ ഡൗൺ ഫീഡ് എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രോസ് റെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അലോങ് ദി ഗൈഡ് വേ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി കോളം. സോ ഡൗൺ ഫീഡ് എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സോ എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രോസ് റെയിൽ ഈ കോളത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് കൊടുത്ത ഗൈഡ് വേയിലൂടെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. Then രണ്ടാമത്താണ് ക്രോസ് ഫീഡ് സ്ക്രൂ. When the cross feed screw is rotating, the table that will move horizontally in the guideway provided in the front of the cross rail. ഈ ഒരു ക്രോസ് ഫീഡ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടേബിള് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ക്രോസ് റെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്ത ഗൈഡ് വേയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് സ്ക്രൂ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് കറക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഹാൻഡ് ഫീഡ് മെക്കാനിസം in the case of shaper. So by rotating down feed elevating screw cross rail that move vertically along the guide way provided in the front of the column, and by rotating cross feed screw table that will move horizontally over the guide way provided in the cross rail. Okay, so these two screws are rotated by hand, that is known as hand feed mechanism. So next one is automatic table feed mechanism. See, automatic table feed mechanism, that is Powell and Ratchet mechanism. So what is the purpose of a Powell and Ratchet mechanism? Powell and Ratchet mechanism is used to produce intermittent circular motion from an oscillating or reciprocating member. Powell and Ratchet mechanism use ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇന്റർമിറ്റന്റ് സർക്കുലാർ മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രം എൻ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഓർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മെമ്പർ. ഈ പവൽ ആൻഡ് റാച്ചറ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് ഷേപ്പറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടേബിൾ ഫീഡിംഗ് മെക്കാനിസം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് പവൽ ആൻഡ് റാച്ചറ്റ് മെക്കാനിസം. സോ പവൽ ആൻഡ് റാച്ചറ്റ് മെക്കാനിസത്തിലെ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ റാച്ചറ്റ് വീൽ that is keyed to the feed screw. Then rocker arm. So this is the rocker arm. Top of the rocker arm consists a spring loaded powell. This is a spring loaded powell. Bottom of the rocker arm that is connected to driving disc by using a connecting rod. And this connecting rod that is connected to the driving disc by using a crank pin. This is a crank pin. Crank pin. And in driving disc, a T-slot is provided. Into that T-slot, the crank pin is fitted. So during the working of a ratchet and Powell mechanism, so here the ratchet wheel that is keyed to the end feed screw and a rocker arm. Rocker arm is fulcrumed at the center to the ratchet to the feed screw or ratchet wheel, and top of the rocker arm that consists a spring loaded powell
This is a spring loaded powell. See, one side of the powell have straight surface and other side a beveled surface. പവലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് സർഫേസും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിവൽഡ് സർഫസുമാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബോട്ടം ഓഫ് ദി റോക്കർ ആം that is connected to driving disc by a connecting rod, and the connecting rod that is connected to driving disc by using a crank pin. See, the driving disc consists of T slots. Through the T slot, the crank pin can be moved, and this driving disc that is attached to the bull gear of shaper driving mechanism. So during the working, bull gear is rotating. The driving disc also rotates. See, when the driving disc rotates clockwise direction, so this is the clockwise direction, the rocker arm oscillates in clockwise direction. Driving disc clockwise direction rotate in the സമയത്ത് rocker arm എന്ത് ചെയ്യും, top of the rocker arm that will also oscillate in clockwise direction. So when the rocker arm is top of the rocker arm is oscillating in clockwise direction, here you can see that one side of the powell is straight and another side of the powell is a beveled surface. അപ്പോൾ പവലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റും മറ്റേ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിവൽഡ് സർഫസുമാണ്. അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിവൽഡ് സർഫസും ഈ ഒരു കേസിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫ്ലാറ്റ് സർഫസുമാണ്. സോ ഈ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി റോക്കർ ആം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പവലിൻ്റെ ബിവൽഡ് സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും, സ്ലിപ്പ് ആവും. That will not engage with the teeth of the ratchet wheel. So the ratchet wheel is not moving. It will remain stationary. ഒന്നുകൂടി പറയാം, അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ഡിസ്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഫോർവേഡ് മോഷനിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഡിസ്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുൾ ഗിയർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് കട്ടിങ് സ്ട്രോക്കാണ് നടക്കുന്നത്. സോ ആ സമയത്ത് ഈ റോക്കർ ആമിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു പവലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പവലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡ് സ്ട്രെയിറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്ട്രെയിറ്റും റൈറ്റ് സൈഡ് ബിവൽഡ് സർഫസുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, റാച്ചറ്റ് വീലുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യില്ല. റാച്ചറ്റ് വീലുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് സ്ലിപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ദ റാച്ചറ്റ് വീൽ ഡസ് നോട്ട് റൊട്ടേറ്റ്, റിമൈൻ സ്റ്റേഷനറി. ദെൻ എഗെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഹാഫിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഡിസ്ക് again rotating clockwise direction, but that time the top of the rocker arm that will oscillate in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction ആണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻറ്റി-ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പവലിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് സൈഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടീത്തുമായിട്ട് എൻഗേജ് ആവും. അങ്ങനെ ടീത്തുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടീത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും, മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ടീത്തിനെ മൂവ് ചെയ്യും, ടീത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ടീത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റാച്ചറ്റ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. റാച്ചറ്റ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫീഡ് സ്ക്രൂ എന്താവും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഫീഡ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കാണ്. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കാണ്. റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിലാണ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പവലിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് സൈഡുമായിട്ട് ടീത്ത് എൻഗേജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലായ്പ്പോഴും റാച്ചറ്റ് വീൽ കറങ്ങുക, ടേബിളിന് ഫീഡ് കൊടുക്കുക. സോ ടേബിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ടേബിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ടേബിൾ മൂവ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും, ഈ പവൽ പിന്ന് പൊക്കിയിട്ട് പവലിനെ 180 ഡിഗ്രി തിരിച്ചു വെക്കും. 180 ഡിഗ്രി തിരിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലാറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റിലും ബിവൽഡ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റിലും വരും. ഈ കേസിൽ ബിവൽഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിലും ഫ്ലാറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റിലുമാണ്. അപ്പോൾ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ഈ ടേബിളിനെ വേറെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പവൽ പിൻ പൊക്കിയിട്ട് 180 ഡിഗ്രി തിരിച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിലും ബിവൽഡ് സർഫസ് ലെഫ്റ്റിലും വരും. അപ്പോൾ റാച്ചറ്റ് വീൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കറങ്ങും, ഫീഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് റാച്ചറ്റ് ആൻഡ് പവൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റാച്ചറ്റ് ആൻഡ് പവൽ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷേപ്പറിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റാച്ചറ്റ് ആൻഡ് പവൽ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് ഇന്റർമിറ്റൻറ്റ് സർക്കുലർ മോഷൻ ഫ്രം എൻ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഓർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മെമ്പറാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഷേപ്പറിൻ്റെ ഫീഡ് മെക്കാനിസം ആണ്. ഹാൻഡ് ഫീഡ് മെക്കാനിസവും അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് മെക്കാനിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്കാണ്. ഹാൻഡ് ഫീഡ് മെക്കാനിസം ആൻഡ് ഓൾസോ ഷേപ്പറിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് മെക്കാനിസം.
സോ ഷേപ്പറിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവൽ ആൻഡ് റാച്ചറ്റ് മെക്കാനിസം ആണ്. താങ്ക് യു.